सत श्री अकाल जी। मैं एडवोकेट सिमरनजीत कौर ते मैं कल गल कीती सीगी कि मैं जदों मैनूं टाइम लग्या मैं लाइव आवांगी। थोड़ा जिहा काम कर करके बिजी हैं ते वैसे भी साडी डिस्कशन चल रही सीगी कि देखिया जावे कि इस इशू दे विच जिहड़ी पुलिस है DGP वो की एक्शन लैणगे। सो परसों उदों दा ही रौला पै रिहा। मैं ये पूरी इहदे विच शेयर भी कीता है भी कि इशू हैगा आ। सारे जने सब तो पहला जिहड़ी गल हैगी है जिहड़ी मैं तुहाडे नाल करना चाहुंदी हां, मैं दसना चाहुंदी हां कि इस इशू नूं इशू ना बनाया जाए कि असीं किसी सिंगर दे विरुद्ध दरखास्त दित्ती है। मैं पहला गल करदी हां, साडे लई वो AK-47 चलाउण वाला साडे लई कोई वो सैलीब्रिटी नहीं है जां किसी लई भी। वो ठीक आ, मैनूं पता उहदी बहुत की कहंदे आ कि ही इज़ मतलब ऑबवियसली गल आ, बड़ी वड्डी सैलीब्रिटी आ, बड़ा वड्डा स्टार आ, ठीक। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ XYZ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ AK-47 ਚਲਾਵੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ DSP ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ XYZ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਯੂਥ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲਾਉਣੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। पर गल ये आ कि एक पुलिस ऑफिसर दी मतलब किड्डी वड्डी गलती आ कि ओने आपदियां जिहड़ी राइफल आ उसनूं फड़ा दित्ती। वो तो हैगा ही आ जिहड़ा भी गलत हैगा। सो मैं पहला भी बोलिया सीगा जदों मैनूं कई लोगों ने कहा कि तुसीं पता नहीं सैलीब्रिटी, मैं फिर गल क्लीयर करदी हां, साडा सैलीब्रिटी होण ना होण नाल कोई फर्क नहीं। इहो जिहा काम जे किसी होर ने भी कीता हुंदा सी ओहदे भी अगेंस्ट हुंदे। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਆ। ਜੋ ਆਰਮਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅੱਜ DGP ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ SSP ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। देखो ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਚੱਕਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ, ਠੀਕ ਆ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ, ठीक है। असी एक मतलब अपनी रिस्पोंसिबिलिटी ही पूरी करनी है। सो मैनू ये लगता कि साडी ड्यूटी आ जो असी कीती है ते जो सानू करनी चाहिए सी। सो फिर वो सामने वाला चाहे वो कोई सिंगर होवे, चाहे वो साडा कोई वकील भाईचारे दा होवे, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर होवे, पर इस चीज़ दे विच भी कोई शक नहीं कि सब तो ज़्यादा रिस्पोंसिबल जो अणगहली की गई वो पुलिस ऑफिसर की गलती आ। सो सब तो ज़्यादा जो कार्रवाई करनी बनती है वो इहो जिहे पुलिस अफसरां ते करनी बनती है ताकि कल फ्यूचर दे विच भी कोई भी पुलिस ऑफिसर होवे, चाहे वो छोटा मुलाजम होवे चाहे कोई बड़ा अफसर होवे, वो कदे भी आपदे यारां दोस्तां नूं आपदी जिहड़ी सरकारी ओहदी पिस्टल आ जां ओहदी जो भी आ पिस्टल आ, रिवॉल्वर आ, वट एवर ओहदी वैपन आ, वो किसी नूं ना देवे, ठीक है ना। ये चीज़ ज़्यादा जिहड़ी जरूरी आ। या कोई गलती होई एक्सैप्ट करा क्योंकि लॉस, बिल्कुल एग्जैक्टली गल है। देखो जिमें मेरी किसी गल करके लोगों दियां धार्मिक भावनावां हर्ट होईयां, मैं माफ़ी मंगी, ठीक है, मैं माफ़ी मंगी, उन्होंने माफ़ी नहीं एक्सैप्ट हुई, मैं वॉलंटियर सरेंडर किया,
जिन्नी देर उन्होंने रखना, मैं अपना उत्थे गई हाई कोर्ट तो जो मेरी बेल हुई मैं वापस आई। सो लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, चाहे वो मैं होवां, चाहे कोई प्रधानमंत्री होवे, चाहे कोई पुलिस वाला होवे, चाहे वो कोई सिंगर होवे, एनी XYZ जेड़ा भी हैगा जो गलती करदा, सो अपना फर्ज बनदा। ये चीज़ां तो चलो हजे सेकेंडरी हो गई कि उन्हों का साडे यूथ ते की असर हुंदा, वो फलाना ढिमका, वो चीज़ां हले सेकेंडरी आ। गल ये आ कि एक पुलिस ऑफिसर दी सरकारी राइफल, सरकारी असला किसी ने ट्रेनिंग दे विच चलाया, ठीक है, वो मतलब उन्होंने पिस्टल चला के दे रहा कि जेड़े जेड़े साडे तुसी सोचो कि एक पुलिस ऑफिसर दे दा जेड़ा ऑडिट नहीं हुंदा भी उन्हें किथे, मेरी फ्रेंड आ पुलिस ऑफिसर आ, उन्होंने मैं पूछया, मैं क्या भी ये थोड़े ना गोलियां काउंट नहीं करते भी किवें किन्नियां चला लियां जां किद्दां आ? वो कहंदा कि सानू खोल तक दा हिसाब देना पैंदा भी असीं कित्थे लाया। इदा तो कल कोई भी किसी मार दो, कल मान लो वो दोस्त आ पिस्टल चक के या रिवॉल्वर चक के एनीथिंग पिस्टल चक के किसी ने किसी मारता, आप सोचो तुसी किसी ने किसी मारता तो कल फिर उस चीज़ के उत्ते की होगा। सो ये सारिया चीज़ां ने रंजीत बावे ते जिहड़ी FIR बाई उस चीज़ के उत्ते आपां अलग गल करांगे। मैं वो पूरा गाना सुनिया, मैनू गाने च कोई इहो जी गल नहीं लगी हैगी। साडे देश दे विच ना लोकां नू आदत पै गई है हरेक गल दे उत्ते धार्मिक भावनावां नू ओह करन दी। सो वो गल्लां मैं बिल्कुल डिटेल दे विच उस चीज़ नू डिस्कस करूँगी। मेरा जिहड़ा मेन पर्पज आ वो यह आ कि जेड़ा भी गलत करता है, चाहे वो XYZ, चाहे वो किसी भी धार्मिक मतलब किसी भी उहदा होवे की बोलदे आ उहनूं पोलिटिकल पार्टी दा होवे, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन दा होवे, चाहे वो पुलिस वाला होवे, चाहे आर्मी वाला होवे, चाहे कोई सिंगर होवे, कोई सैलीब्रिटी होवे, कोई एक्टर होवे, एनीवन जो गलत करता है सो उसके खिलाफ सानू इकट्ठे होके खड़ना चाहिए है, क्योंकि साडे खड़ना बनता है। ठीक है, आ बिल्कुल वीरे तुहाडी गल बिल्कुल सही आ। देखो हुण एक डिप्टी उत्थे गलत सीगा, वो डिप्टी दे करके जिहड़े दूजे मुलाजम आ जिहड़े सिर्फ इस लई नाल खड़े सीगे कि वो साडा डिप्टी आ, वो बेचारे बिना गल तो रगड़े गए। गलती डिप्टी दी सब तो वड्डी, जिन्नी बंदे दी वड्डी पोजीशन हुंदी आ उन्नी उहदी रिस्पोंसिबिलिटी ज़्यादा हुंदी आ। सो एक वड्डे ऑफिसर दी ड्यूटी बनदी सी ते इस करके इत्थे गलती उस ऑफिसर दी आ। ठीक है, उस ऑफिसर के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई करनी बनती आ, हजे कार्रवाई की नहीं गई तो इस मैटर में इत्थे नहीं छड्डिया जाऊगा। ठीक है, फिर वो चाहे कोई भी होवे, चाहे उन्होंने बचाने लिए पॉलीटिशियन होण, असीं तां इन्हां नूं थोड़ा जिहा टाइम दिता आ, एप्लीकेशन मैं नाल शेयर कीती आ ते जे इन्हां ने इस चीज़ के उत्ते ना कीता असीं हाई कोर्ट दे विच पटीशन फाइल करांगे। सिंपल जी गल आ, बिकॉज इत्थे नहीं गल बंद होनी, ऐं तां फिर काम खराब आ ना। तो ऐं तां कल कोई भी आके किसी की भी रिवॉल्वर पिस्टल फड़ूगा तो चाके जी फायरिंग करूगा जी मैं शूटिंग रेंज के उत्ते मैं प्रैक्टिस कर रहा सी, प्रैक्टिस दिस इज नॉट जस्टिफाइड ना। जब मेरे को मेरे भरा को वैपन है, ठीक है, मैं अपने भरा की वैपन नहीं फड़ सकती हैगी, सानू ऑथराइजेशन ही नहीं हैगी। जिस इंसान की वैपन आ तो जेड़ा नाले जिहदी सरकारी असला आ उहदी तां कल्ले हो देनी पैंदी है, कल फेक इनकाउंटर बना के मतलब कोई कुछ भी बोल सकता है, इहदा मतलब कोई ऑडिट ही नहीं हैगा। सो गल यह आ। दूजी गल जिहड़ी भी किसी ने गल होंदी आ कि कई लोग कहते हैं कि सिद्धू बहुत सोहना सिंगर आ ते इस करके उहदे पिछे पे आ। बई इहो जी कोई गल नहीं गी, जे किसी दे विच कला आ उहदी कला दी असीं भी तारीफ करते हैं। ठीक आ, चीज़ आ कला दा इस चीज़ दे नाल कोई भी लेना देना नहीं गा। जिथे गलत आ मेरे कहने का मतलब यह आ कि इस टाइम भी जे असीं ना समझे ना, पता नहीं साडे देश दे की हालात होने आ। साडे जिहड़ा यूथ आ तुसीं आप सोच लो किहड़े पासे जा रहा आ, वो गल्लां बात दियां ने। पर इस टाइम इत्थे मैं फिर वही गल बोलूँगी कि यूथ ते गाणियां दा की असर, असले दा की असर, वो चीज़ां अलग आ। मेन चीज़ ये आ कि एक पुलिस ऑफिसर सिद्धू तो गलत हैगा आ, उहदे नाल दे भी गलत हैगे आ जो उत्थे होया, पर जेड़ा मेन पुलिस ऑफिसर आ, जेड़ा एक डिप्टी आ, जो उन्हें हरकत की आ, उन्हें अपना असला जिमें दिता, वो चीज़ बिल्कुल भी एक्सैप्टेबल नहीं हैगी ते ना वो माफ़ी दे काबल आ। हजे तो सिर्फ सस्पेंड होया है, ठीक है ना, उहदे ते प्रॉपर कार्रवाई होके ओह डिसमिस होना बनदा आ। ते इस चीज़ नूं कई लोगों ने मैनूं कहा कि इन्हां नूं जिहड़े हैगे कांग्रेस के लीडर बचा लणगे। मैं कहनी कांग्रेस काली जिहड़ा मर्जी आ जाए बचाउण, असीं एंड तक लड़ाई लड़ांगे, क्योंकि ये चीज़ां एक्सैप्टेबल नहीं हैगियां। सिंपल जी गल आ बई, पैसे का डमरू सिर्फ पावर पुलिस इत्थे तक बजदा आ। मेरा फोन आ जांदा विच, सॉरी। सो
ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਕੌਣ ਆ ਕਰਮ ਭੀਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ 55 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਜੋ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਗੁੱਡ ਬਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਆ। ਨੋ, ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਔਰ ਵਾਟਐਵਰ ਹੀ ਇਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਆਰਮਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, DGP ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਾਕਮ ਭਾਜੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਭੇਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੂਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਵਧੀਆ। ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਸੱਚ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਗੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਡਮਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਕੌਣ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੋ ਗਲਤ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਯੂਥ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਚੇ 2 ਪਰਚੇ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੜੇ ਆ ਤੇ 55 ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਹੋਰ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਾ ਲੈਣ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ
ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੈ ਨਾ ਡਰੂਗੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜੂਗੀ, ਨਾ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਗਲਤ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।